मन की बात जिस विषय से साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। ये तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे मार्गदर्शक थे करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को, उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था, लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि आपने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता। मैं देशवासियों तक त्याग की पराकाष्ठा को देखता, महसूस करता। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। अब कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों एक ग्लोबल कैंपेन। टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉक्टर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है। तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह वाह वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो,
मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देव गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी ने किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया। अंजुम अहमद मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंशन। मंजू जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहा है सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर। और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितना? 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर। देखिए मंजूर जी सर, मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिस freedom to work from anywhere, hills or beaches or literally any. करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये एक आत्मनिर्भर भारत 4 शहर की आधार। उन्होंने बताया था भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जो बेतिया के प्रमोद जी ने LED बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई या गढ़ मुक्तेश्वर गोइंग ऑन Still working along with my 30 women. in such a short period you have reached 30% scheme. Yes, sir. This year was more advanced with 100 women in my area. So you are targeting 100 women Yeah, 100 women. and now people are familiar with this local strength factor. Yes, sir. Everyone knows from Mann Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From the Mr. Mann Ki Baat program, everyone knows about the local fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk in large quantities. But I want to keep from this year to sell in the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our products made in India, not fiber. So when I say vocal for local and now local for global. This what? मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने विशेष भारतीय हमारे देशी लोग उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत हुई। आपके पास लोग भी आपने हिमालय को हील करने को सोचा, अभियान भी चला। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हमें 5 साल में करते था वो 1 साल में ही हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत टफ था इस बात को लेकर कि जिंदगी में ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मूवमेंट को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली। मतलब पहले हम साल में 6 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं, अलग अलग लोग। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप लोग बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट योग करने की देख में रहता है और बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में। और फिर करने वाले जिस क्षेत्र में जाके करके काम करने की बड़ी मुश्किल काम करें, वहाँ पे हमने पूरा हमारे काम को दुनिया के सामने ले गया है। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। जैसा आपने बताया जब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रयासों से, इसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वत हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रखो चलते रखो। शिष्यों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करें। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। भारत माता की जय।
శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కానీ నిజం చెప్పాలంటే మన దేశ ప్రజలందరూ, అంటే మన్ కీ బాత్ వినే శ్రోతలందరూ అభినందన పాత్రులే. మన్ కీ బాత్ కోట్లాది మంది భారతీయుల మనస్సులో మాట. మీ అందరి భావనలకు ప్రతిరూపమే ఈ మన్ కీ బాత్. మిత్రులారా, పెట్టారు విజయదశమి అంటే చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే పండుగ. మన్ కీ బాత్ కూడా దేశ ప్రజల మంచికి, సానుకూలతకు ప్రత్యేకమైన పండుగగా మారింది. కోసం ఎదురు చూస్తాం. ఇందులో మనం సానుకూలతను పండుగగా జరుపుకుంటాం. ఇందులో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ఉత్సవంగా మనం భావిస్తాం. అసలు మన్ కీ బాత్ మొదలై ఇన్ని నెలలు, ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయంటే నమ్మశక్యంగా ఉండదు. ప్రతి కార్యక్రమము దేనికదే ప్రత్యేకమైనది. ప్రతిసారి సరికొత్త ఉదాహరణల కొత్తదనం, ప్రతిసారి దేశ ప్రజల కొత్త విజయాలు ఇందులో భాగమయ్యాయి. మన్ కీ బాత్లో దేశం నలుమూలల నుండి ప్రజలు పాల్గొన్నారు. అన్ని వయస్సుల వారు ఇందులో భాగమయ్యారు. బేటీ బచావో బేటీ పఢావో గురించి, స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమం గురించి, ఖాదీ పట్ల ప్రేమ వ్యక్తపరచడమైన, ప్రకృతి గురించిన కబుర్లైన, స్వతంత్ర అమృతోత్సవాల గురించి లేదా అమృత సరోవరం గురించైనా మన్ కీ బాత్ ఏ విషయంతో ముడిపడినా సరే అది ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. మీరంతా అలా మార్చేశారు. నేను ఒకప్పటి అమెరికా రాష్ట్రపతి బరాక్ ఒబామాతో మన్ కీ బాత్ పంచుకోవడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. మిత్రులారా, మన్ కీ బాత్ అంటే నాకు ఇతరుల సద్గుణాలను పూజించడం లాంటిది. నాకు ఒక మార్గదర్శకులు ఉన్నారు, శ్రీ లక్ష్మణ్ రావుజీ ఇనాందార్. మేము ఆయన్ను వకీల్ సాబ్ అని పిలిచేవాళ్ళం. ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేవారు, మనం ఎప్పుడు ఇతరుల సద్గుణాల్ని పూజించాలి అని. ఎదురుగా ఎవరున్నా సరే, మీ మిత్రులైనా మీ శత్రువులైనా, మనం వారిలోని సద్గుణాల్ని తెలుసుకుని వాటిని మనము నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆయన చెప్పే ఈ విషయం నాకెప్పుడు ప్రేరణను అందించేది. మనం ఇంట్లో కూడా కూర్చొని టీవీ ముందర చూడొచ్చు. పిలిచినందుకు ప్రేమతో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మన్ కీ బాత్ అంటే ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా ఉన్న భారతదేశంలో 9 సంవత్సరాల ముందు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు రాక పూర్వము భారతదేశంలో ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా కానీ సక్సెస్ అయ్యేది కాదు. ఒకటే కారణం చెప్తున్నారంటే, ఇంత పెద్ద జనాభా ఉన్న పేద దేశంలో ఏదైనా సాధ్యమా? కానీ ఈరోజు ప్రపంచ దేశ నేతలతోటి పొగడబడుతున్న నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇవాళ ఎన్ని సర్వేలు చేయించినా, ఎక్కడ సర్వే చేయించినా కానీ నంబర్ 1 నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. త్వరలోనే నోబెల్ శాంతి బహుమతి పురస్కారం కూడా పొందబడుతున్నారు నరేంద్ర మోడీ. ఇది మామూలు విషయం కాదు. భారతదేశానికే ఒక బంగారు కిరీటం అన్నమాట నోబెల్ శాంతి బహుమతి. ఇంత పెద్ద జనాభా ఉన్న దేశంలో మన్ కీ బాత్ ద్వారా ప్రసాద్ గారు అన్నట్లు పోవటానికి కూడా అవకాశం లేని చోట్లలో కళలకు పుట్టినిల్లు భారతదేశం. అనేక కళలు చాలా మంది తెలిసేది కాదు. అటువంటి కళాకారులని ప్రోత్సహించడానికి ఆయన మన్ కీ బాత్ ద్వారా అనేక మంది
జీవితాలలో మార్పు తేవడము, సమాజానికి ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవడం ముఖ్యంగా బేటీ బచావో బేటీ పడావో కానీ, శుద్ధ విషయం కానీ, ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు. స్వచ్ఛ భారత్ అన్నప్పుడు దేశంలో అనేక మంది నవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇది సాధ్యమా భారతదేశంలో? కానీ ఈరోజు మనము ఒక పేపర్ ముక్కని బయటపడేయడానికి కూడా మనం కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. ఇవాళ ఇక్కడ మనము ఉమ్మాలన్నా ఏదన్నా కానీ ఆలోచించే స్థాయికి భారతదేశం. ఎందుకంటే కరోనాలో కూడా ప్రపంచంలోనే అనేక దేశాలు ఆర్థికంగా మొత్తము రివర్స్గా ఉంటే భారతదేశము పటిష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే భారతదేశం సంస్కృతి అంత గొప్పది. హిందుత్వంలో ఉన్న గొప్పతనమే అది. పెద్దలు చెప్తే అందరూ కూడా పాటిస్తారు. కరోనాలో కూడా గవర్నమెంట్ ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం తూచా తప్పకుండా పాటించినాం. అదే అమెరికా కానీ యూరోప్ కంట్రీ దేశాలు కానీ అశ్రద్ధ చేస్తే ఇవాళ వాళ్ళు దాని ఫలితం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి భారతదేశానికి చెప్పినట్లు మోడీ గారు వారి పరిపాలన చూడము మనందరి అదృష్టం నిజంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి గురించి, ప్రతి ఒక్క వర్గం, పిల్లలు కానీ, మహిళలు కానీ, యువకులు కానీ, పెద్దల గురించి కానీ, ఏ కులం లేకుండా, మతం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ రోజు కూడా మోడీ గారి నోటి ద్వారా హిందువులు అన్నారు 140 కోట్ల భారతదేశవాస్యం అని ఆయన మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఆయన అనేక సంక్షేమ పథకాలు, అనేక సంస్కరణలు మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. రామ మందిర నిర్మాణం అవుతుంది, 370 ఆర్టికల్ రద్దవుతుంది, మైనార్టీలకు ట్రిపుల్ తలాక్ బలం, ఈ విధంగా అనేక సంస్కరణలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు. ఇవాళ ఆవాస్ యోజన కింద, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద 3 కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణం. ప్రతి ఒక్క 2022 వరకు ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి 2000 అంటే కరెంటు లేని గ్రామం ఉండద్దు అని దేశవ్యాప్తంగా. ఈరోజు మహిళలకు ఉజ్వల యోజన కింద ఒక వరం. ఎవరికైతే అంటే కట్టెల పొయ్యి మీద కానీ, గ్యాస్ సిలిండర్ తోటి కానీ ఇబ్బంది పడుతున్న మహిళలకు గ్యాస్ కిట్ అంటే గ్యాస్ సిలిండర్, దాంతో పాటు ₹1 ఖర్చు కాకుండా ఇచ్చిన ఘనత. ఇటువంటి అనేక అంటే గర్వంగా చెప్పుకునే వ్యక్తి. నేను కింది స్థాయి నుంచి, పేద కుటుంబం నుంచి ఒక ఛాయ్ అమ్ముకున్న వ్యక్తి అని చెప్పుకునే వ్యక్తి. అటువంటి మహానుభావుడు భారతదేశానికి ఒక ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక అవతార పురుషులను కూడా మనం చెప్పచ్చు. 100 సంవత్సరాల క్రితము హిందుత్వం కోసము, హిందూ ధర్మం కోసము వివేకానందుడు మళ్ళీ 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక నరేంద్రుడు జన్మిస్తాడని చెప్పడం అప్పుడే జరిగింది. ఇదంతా కూడా నిజంగా రాబోయే రోజులలో మన సంస్కృతి కానీ, సాంప్రదాయం కానీ, మన ధర్మం కానీ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్థానానికి ఖచ్చితంగా మనము భారతదేశం అంటే అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుంటుంది. ప్రపంచంలోనే మనం నంబర్ 1 అంటే. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక యూరోప్ దేశాలు, అమెరికా ఆర్థికంగా తలడిస్తూ ఉంటే శ్రీలంక, పాకిస్తాన్ అటు దేశాలు గోధుమ పిండి కోసం కొట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మాత్రం రోజు రోజుకు ఆర్థికంగా పట్టించే దేశ ప్రజలు అంటే ముఖ్యంగా పేద ప్రజలకు ఏం కావాలి అటువంటి అవసరాలు తెలుస్తూ దేశం ముందుకు సాగుతూ ఉంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయం మనం అందరికీ చూస్తామని చెప్పాలి. రోడ్స్ కానీ, రైల్వేస్ కానీ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు సాగుతూ ఉంది. మీరు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మరి ఒకసారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ భారత్ మాతాకి వాయిస్ రాదన్నా.
అప్పుడు అనేక మంది కళాకారులకు కానీ కళా నైపుణ్యం అన్న వ్యక్తులకు కానీ గుర్తింపు ఉండేది కాదు. అత్యధిక జనాభా ఉన్న భారతదేశంలో అప్పుడు 2014 ముందు ఉన్న ప్రభుత్వాలు భారతదేశంలో ఏది సాధ్యమయ్యే పని కాదనే ఒక నిర్లక్ష్య ధోరణితో ప్రజలను కానీ కళాకారులను కానీ పరిశ్రమలను కానీ పట్టించుకునేది. 2014 నరేంద్ర మోడీగా ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రతి నెల మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి దేశంలోని నలుమూలల అక్కడికి రహదారులు కూడా లేని ప్రాంతంలో వాళ్ళ కళా నైపుణ్యాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కావడము, వారు చేపట్టిన రంగం గురించి కానీ వారు చేస్తున్న కృషికి కానీ, ముఖ్యంగా ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మన తెలంగాణలో సిరిసిల్ల విషయం కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, నిర్మల్ ఆ బొమ్మల విషయం కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి విషయం తర్వాత అంశం తర్వాత ఆ రంగము, ఆ కళాకారులు, ఆ పరిశ్రమ ఎంతో అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ప్రతి నెల కూడా ఒక రంగం గురించి, అంటే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి, దేశంలో అంటే ఏ విధంగా ముందుకు సాగుతుందో, ఏం చేయాలో అనే సందేశంతో మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమము ఈరోజు 100వ ఎపిసోడ్ కార్యక్రమము జరుపుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా ఆనందదాయక విషయం. అనేక అంశాలు ఇట్లా స్వచ్ఛ భారత్ విషయం కానీ, బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ విషయం కానీ, దేశంలోని అనేక అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా ఈ రకంగా మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం ఇలా ప్రతి 140 కోట్ల జనాల హృదయాల్లో చూసుకుంటుంది. అటువంటి మహాపురుషుడు నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే ప్రతి చిన్న విషయం మనం గత 2 నెలల క్రితం చూసినాం. ఏదైతే 10th and 11th క్లాస్ 12th క్లాస్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ కన్నా ముందు పరీక్షపై చర్చ. ప్రధానమంత్రి అయి ఉంటే ఆయనకు అంత సమయం ఉందా అని మనం ఆలోచిస్తుంటాం. కానీ 10th క్లాస్ కానీ 12th కానీ ఇంటర్మీడియట్ అది వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మలుపు. అందుకోసమే వాళ్ళ గురించి ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం కూడా చేపట్టడం జరిగింది. నిజంగా ఈ మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ భారత్ మాతాకి జై.